everyone, a warm welcome to you all. Okay, இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? It's going to be an everyday English conversation. Daily நம்ம யூஸ் பண்ற தமிழ்ல பேசுற விஷயங்களா இருக்கட்டும், இல்ல இங்கிலீஷ்லயே நம்ம கொஞ்சம் நார்மலா ஆவரேஜ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசுற விஷயங்களா இருக்கட்டும், அதை எப்படி பெட்டரா எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி பேசலாம். நம்ம தினம் பேசுற விஷயங்கள் தான் அதை எந்த அளவுக்கு பெட்டரா இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். Everyday English phrases and everyday English conversations with your friends, your colleagues and your kids at home. So this video will be useful for parents, working professionals, team of college friends, school friends and everybody. So if you are ready, I'm ready to begin the lessons. The first conversation which I'm going to tell you is, how can I help you? How can I help you? நான் உங்களுக்கு எப்படியாவது உதவி செய்ய முடியுமா? எப்படி உங்களுக்கு நான் உதவட்டும்? ஏதாவது ஒரு விதத்துல உங்களுக்கு என்னால உதவ முடியுமா? என்னோட உதவி ஏதாவது உங்களுக்கு வேணுமா? இப்படி எல்லாம் நம்ம கேக்குறதுக்கு தான் we ask in English, how can I help you? How can I help you? Is there any way which I can help you with? Is there any help that you want from me? Can I be of a help to you? We use the phrase how can I help you to mean these things. So next time if you want to ask someone that they need your help, you can use the phrase how can I help you. So now let's see the second phrase. What does that mean? அப்படினா என்ன அர்த்தம்? What does this mean? இப்படினா என்ன அர்த்தம்? What do you mean? நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? What do blank mean? இந்த blankல நீங்க என்ன வேணா fill பண்ணிக்கலாம் உங்களோட அந்த டைம் requirementக்கு பதிலா. நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படினு கேக்குறதுக்கு what do you mean? So next time யாராவது சொல்றது உங்களுக்கு புரியல அப்படினா புரியலன்றதை எப்படி திருப்பி கேக்குறதுன்னு தெரியாம கஷ்டப்படாதீங்க. Ask them politely and gently, what do you mean? What do you mean? Okay, now it's time for the third phrase. Can you talk a bit slower? Can you talk a bit slower? Can you talk a bit slower? This is one of the very common phrases that I hear a lot personally because I naturally have the tendency to speak a little faster. Not only in English, even in Tamil or whatever language I speak, I have the habit of speaking it quite little in high speed. So people ask me, can you talk a bit slower? அதே மாதிரி நீங்க யார்கிட்டயாவது கொஞ்சம் ஸ்லோவா பேச முடியுமா? அது மேபி in terms of voice ஸ்லோ பண்றதுக்காகவும் இருக்கலாம், இல்ல அவங்க பேசுற ஸ்பீட ஸ்லோ பண்றதுக்காகவும் இருக்கலாம். In that both these cases we use can you talk a bit slower? கொஞ்சம் பொறுமையா உங்களால சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா எனக்கு நீங்க சொல்ற ஸ்பீடுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு we ask can you speak a bit slower? இப்போ நம்ம பார்க்க போறது fourth phrase. The fourth phrase is long time no see. This is one of the very needed phrase for this situation because in the pandemic we are slowly coming out and we are trying to meet people whom we are not in touch with for the last 6 to 7 months. So உங்களோட ஆஃபீஸ் கலீக்ஸா இருக்கலாம், நெய்பர்ஸா இருக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரா வேணா இருக்கலாம். When you are seeing them after quite a long time, you can use the phrase long time no see. So how are you doing? ரொம்ப நாளா உங்களை பார்க்கவே முடியல, எப்படி இருக்கீங்க, எப்படி போயிட்டு இருக்கு லைஃப்ல அப்படின்னு கேட்போம்ல, அதுதான் long time no see. Long time no see. How are you doing? How are things with you? லைஃப்ல எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு how are things with you. ஒருத்தவங்களை பார்த்தோன்னா எப்பயுமே போரிங்கா how are you அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பதிலா what's up, how are things with you எப்படின்னா கேட்கலாம். So these are different ways. ஒரே கேள்வியை எப்பயுமே போர் அடிக்கிற மாதிரி கேட்காம different waysல you can ask these questions. How are things with you? உங்க லைஃப்ல எல்லா விஷயங்களும் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு how are things with you. யூசுவலா இது ரெண்டும் நீங்க சேர்த்து கேட்கலாம். long time no see, so how are things with you, what's up. This is something like நம்ம ரொம்ப நாள் கழிச்சு நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்களை மீட் பண்ணும்போது we can use this phrase. So குவாரண்டைன் முடிஞ்சு லாக்டவுன் முடிஞ்சு நீங்க உங்களோட ரெகுலர் லைஃப்க்கு ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு இருக்க இந்த டைம்ல யாரையாவது ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா don't forget to ask them long time no see, what's up in life. Alright, now it's time for the next phrase. How do you know that? How do you know that? உங்களுக்கு எப்படி அது தெரியும்? உங்களுக்கு அது எப்படி தெரியும்? How do you know this? How did you get to know about that? இது ரெண்டுமே கேட்கலாம். How do you know that or how did you get to know that? உங்களுக்கு எப்படி அது தெரியும், உங்களுக்கு எப்படி அது தெரிய வந்தது. தமிழ்ல ரெண்டு விதமா கேட்போம் இல்லையா, அதுதான் how do you know that, how did you get to know that. உங்களுக்கு எப்படி அது தெரியும், உங்களுக்கு எப்படி அது தெரிய வந்தது. How do you know that, how did you get to know that.
So this is something which you can use for people. இவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்காதே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்க பட்சத்துல அவங்க வந்து உங்ககிட்ட அந்த விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா you can ask them, how did you know that? I never knew you knew it. I never knew you knew it. உங்களுக்கு அது தெரியும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. How did you get to know that? அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can ask them. Okay. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது ஒரு கான்வர்சேஷன், 2 phrases together. இந்த question அதுக்கான அடுத்து அது கூட என்ன சொல்லலாம் அப்படின்றது தான். Which is nothing but, did I get you right? Did I get you right? Correct me if I'm wrong. இப்போ ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. Maybe your team lead, if you are working in an IT company, or if you're new to an IT environment, and if the HR is explaining you the processes, or if your team manager or your team leader is explaining you the work rules, you can just summarize the things back to them. நீங்க சொன்னது இதுதானே அப்படின்றத கேட்டுட்டு you can ask them, நான் ஏதாவது தப்பா புரிஞ்சிருந்தேன்னா எனக்கு வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க என்ன கேட்கலாம்னா, did I get you right? அவங்க சொன்னதெல்லாம் உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல நீங்க ரிப்பீட் பண்ணிட்டு, இப்போ இதுதானே நீங்க சொல்ல வந்தீங்க, ஸோ நான் டெய்லி 8 o'clock ஆஃபீஸ்க்கு வரணும், 5 o'clock வரைக்கும் எனக்கு ஒர்க் இருக்கும், இவங்க தான் எனக்கு ஒர்க் அலாட் பண்ணுவாங்க, இந்த வேலையெல்லாம் நான் டெய்லி பேசிஸ்ல முடிக்கணும், நான் இவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க உங்களுக்கு சொல்ற எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதை அவங்க கிட்ட திருப்பி சொல்லி, did I get it right? Did I get you right? நீங்க சொன்னதை நான் கரெக்டா புரிஞ்சிருக்கேனா? Correct me if I'm wrong. ஒருவேளை நான் தப்பா புரிஞ்சிருந்தேன்னா எனக்கு கரெக்ட் பண்ணுங்க. And now the next phrase is, how does that sound? How does that sound? இப்போ நீங்க ஒரு பிளான் இல்ல ஒரு ஐடியா இல்ல ஒரு சஜஷன் யாருக்காவது கொடுக்குறீங்க. மேபி யோர் டீம் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் த லாக்டவுன், ஆஃப்டர் த குவாரண்டைன், இஃப் யூஆர் பிளானிங் ஃபார் அ ட்ரிப் டுகெதர், நம்ம வேணா இங்க போலாமா, நம்ம இந்த ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிடலாமா, இந்த சைட் சீயிங் போய் பார்க்கலாமா, கேன் வி பிளான் அ நைட் அவுட் இன் ஒன் ஆஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ், இந்த மாதிரி ஏதாவது சஜஷன்ஸ் ஐடியாஸ் பிளான்ஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் ஆஸ்க் தெம், how does that sound? ஏய் இந்த ஐடியா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா யூஷுவலா. so that is what we ask in English. hey, how does that sound? அப்படின்னு யாராவது உங்ககிட்ட கேட்கும்போது நம்ம பதில் என்ன சொல்லலாம்? wow, that's a great idea. wow, that sounds great. wow, that sounds great. so question-ஆ கேட்கும்போது, hey, how does that sound? இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணனும்னா, wow, that sounds really great. so this is another pair which I had got for you. and now it's time for the next pair. what do you think? what do you think? நீங்க இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏதாவது ஒரு ஐடியா கொடுக்கும்போதோ ஏதாவது ஒரு சஜஷன் கொடுக்கும்போதோ நம்ம வந்து கேட்கலாம், நீங்க இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? அவங்க கிட்ட ஒரு சஜஷன் வாங்கணும். இப்போ நீங்க, நான் இந்த கம்பெனியை விட்டுட்டு வேற கம்பெனி மூவ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன், so what do you think about that? வீட்ல உங்களோட அண்ணா இருக்காங்க, இல்லைன்னா உங்களோட அப்பா அம்மா யார்கிட்டயாவது கேட்கணும், இல்ல நீங்க வந்து எந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம். மேபி if you are 12th student or 10th student, what do you think? I think I can prefer biology group, or I think I can prefer computer science. I think there is a good future for computer science students. so what do you think? அப்படின்றது நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட சஜஷனோ ஐடியாவோ கேட்கும்போது நம்ம இந்த phrase யூஸ் பண்ணலாம். what do you think? நீங்க இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட பேசுறாங்க, அவங்க சொல்ல வர்றது நமக்கு புரியல அப்படின்னா, I don't exactly understand you. I don't exactly understand you. Can you please repeat it? I don't exactly understand you. Can you please repeat it? இன்னொரு வாட்டி திருப்பி சொல்ல முடியுமா? I don't exactly understand you. Can you please repeat it? அப்படின்னா எனக்கு நீங்க சொல்ல வர்றது கரெக்டா புரியல, இன்னொரு வாட்டி சொல்ல முடியுமா? and the next one is, இப்போ ஒரு வேர்டுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியல, யாராவது அட்ரஸ் கேக்குறாங்க, நம்ம அட்ரஸ் எழுதிட்டு இருக்கோம், யார்கிட்ட அட்ரஸ் கேட்டு, இல்ல if you are a student, a college student or a school student, if your teachers are giving you some dictation, if you don't know the spelling, you can ask them, how do I spell it? how do you spell it? இப்போ யாரோட நேம்ஸ் ஆகுது, now we get to hear fancy names everywhere we go. all the students, like almost all the younger generation kids, have fancy names, very unique names, whose spellings are quite not the same that we've been used to. so அந்த மாதிரி டைம்ல, can you please spell it? நீங்க சொன்ன அந்த வார்த்தையோட ஸ்பெல்லிங்க சொல்ல முடியுமா, இல்ல அந்த பேரோட ஸ்பெல்லிங்க சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறதுக்கு, can you please spell it? so it's time for the last phrase for the day, and that is nothing but, don't take it to heart. please don't take it to heart. they wouldn't have meant it. please don't take it to heart. they wouldn't have meant it. இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம ஆறுதல் சொல்லணும், ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்லி வருத்தப்படுறாங்க, இந்த மாதிரி காலையில எங்க அம்மா என்ன இந்த மாதிரி திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க கலீக்ஸ் கிட்ட சொல்றீங்க, இல்ல உங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா, என் ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி சொன்னாரு, என் ஒய்ஃப் இந்த மாதிரி பேசினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க கலீக்ஸ் கிட்ட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்றீங்க. ஆர் கிட்ஸா இருந்தீங்கன்னா, எங்க அம்மா என்ன இந்த மாதிரி திட்டாங்க அப்படின்னு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் சொல்லும்போது, யாரையாவது ஆறுதல் சொல்லணும், யாருக்காவது ஆறுதல் சொல்லணும் அப்படின்னா, we can use the word, please don't take it to your heart. உங்க மனசு வரைக்கும் இதை எடுத்துட்டு போய் பாதிக்க விடாதீங்க. please don't take it to your heart. they wouldn't have meant it. ஏதோ ஒரு கோவத்துல சொல்லிருப்பாங்க, அவங்க அந்த மாதிரி மீன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு, they wouldn't have meant it. அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதாவது அந்த ஷன நேர கோவத்துல, so the moment of heatல அவங்க ஏதோ பேசிட்டாங்க, please don't take it to your heart. just leave it. don't feel bad. they wouldn't have mentioned it. they wouldn't have meant it.
they wouldn't have meant it. அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லலாம். So with this, I'm winding up today's lesson. But hey, don't forget to hit the like button if you like the video. If you think this video is useful for you, don't forget to subscribe the channel because there are a lot more useful videos coming up for you. And before that, as you all know, I'm conducting online classes for students, adults and working professionals. So if you are looking for ways to improve your communication skills, your English knowledge, please do apply for my online classes and you will definitely get the benefit out of it. So with this, I'm going to sign off for the day and I'll meet you at the flip side of the video. Bye-bye.